ప్రియమైన గాస్పల్ టీవీ ప్రేక్షకులకు వెలుగు సందేశం అనే ఈ కార్యక్రమం తరపున శుభములు, క్రిస్మస్ శుభములు కూడా మీకు తెలియపరుస్తున్నాము. వెలుగు అనేది మానవుని జీవితంలో చాలా ప్రాముఖ్యమైన అంశం. అందుకనే దేవుడు మొట్టమొదటిగా ఆదికాండం 1:3 వెలుగు కలుగును గాక అన్నాడు. వెలుగు లేకపోతే చీకట్లో ఏది ఎక్కడున్నది మనకి ఏమీ తెలియదు. దేవుడు వెలుగై ఉన్నాడు, ఆయన ఎంత మాత్రము చీకటి లేదు అనే వాక్యము 1 యోహాను పత్రికలో రాయబడి ఉంది. సో మా కార్యక్రమంలో దేవుని వాక్యమే వెలుగై ఉన్నది. దేవుని వాక్యాన్ని మేము ప్రకటించాలని ఆశపడుతున్నాము. అంతేకాకుండా భౌతికమైన వెలుగు కూడా అనేక మందికి అవసరంగా ఉన్నది. ముఖ్యంగా అనేక పల్లెలలో, కరెంటు లేని పెద్ద పల్లెలలో మేము సోలార్ లైట్లు మేము ఉచితంగా ఇస్తూ ఉంటాము. మా సంస్థ పేరు సానెట్ ల్యూమియర్ లెట్ దేర్ బి లైట్ అనే సంస్థది. ఆ తరపున మేము జార్ఖండ్లో జమ్మా అనే ఒక అమ్మాయికి మేము ఒక సోలార్ లైట్ ఇవ్వడం జరిగింది. అది ఎలా జరిగిందో, ఆమె లైట్ లేకుండా ఎలా కష్టపడిందో మీరు చూడండి. మేము లైట్ ఇచ్చిన తర్వాత ఆ పాప ఆమె తన అనుభూతి ఎలా చెప్పిందో మీరే చూడండి. Thirteen-year-old Gemma aspires to study well and come up in life. But unfortunately, her father passed away. Her grandmother is taking care of her. When I return home from school, it will be late and I have to complete my studies in the light of a kerosene lamp. She has to study in the light of a kerosene lamp, not because she chose to. She has no choice, as their village has no electric supply. All the village children study and do all their work in the light of the kerosene lamp. Gemma's grandmother is not new to this. From her childhood, she was used to darkness and grew up with it. For us, seeing light is a dream. We don't have electricity at all. We have been accustomed to these kerosene lamps. I work in the field as a laborer. What I earn is only sufficient for our living, hand to mouth. J.M. was unaware of the solar lamps, but when she heard of them, she was disappointed that she could not afford to buy one. J.M. worried about her granddaughter. They prayed to Jesus for the light. Local pastor Samson contacted Son-A Lumiere for the needful. Gemma could not believe her eyes when the Son-A Lumiere team came home to gift her a solar lamp. The best moment has come in Gemma's life, the time to switch on the solar light. Gemma loves to read in cool white solar light. Next day morning, she rushed to school to tell her friends about the new light in her life. Now Gemma is happy and is in her 8th standard. I can now study in clean white light, no more fumes and no more dim light. Thank you, Son-A Lumiere, for providing a solar lamp. Son-A Lumiere delights in lighting up the lives. They provided solar lamps for over 30 houses, community lighting for one village. जब सनलाइट इस पे गिरते हैं ना, वहाँ से कनेक्शन चार्ज कंट्रोल पर आएगा, यहाँ से बैटरी में आ जाएगा आने के, लेकिन रोशनी है 1200 लक्स, उसका समझ में नहीं आता। जैसे आधा ट्यूबलाइट होता है ना, उससे बढ़कर ही देते हैं। Thank you, donors. Your donations not only expels darkness, but also illiteracy. There are 10 million people living in darkness even today. They are waiting to come into light. Probably with your donation, they will. Send in your donation to Son-A Lumiere, Hyderabad.
ప్రియమైన వాళ్ళారా, మత్తయి సువార్త 2వ అధ్యాయము 2వ వచనంలో ఇలా రాయబడింది, యూదుల రాజుగా పుట్టినవాడు ఎక్కడ ఉన్నాడు? తూర్పు దిక్కున మేము ఆయన నక్షత్రము చూచి ఆయనను పూజింపవచ్చితమని చెప్పిరి. ప్రియమైన వాళ్ళ, క్రిస్మస్ అంటే క్రీస్తును ఆరాధించడము. మొట్టమొదటి ఆరాధన కార్యక్రమం ఇక్కడనే జరుగుతున్నది. మత్తయి సువార్త 2వ అధ్యాయము 1 నుంచి ఈ భాగాలు రాయబడి ఉన్నాయి. ఇక్కడ చూడండి, యూదుల రాజుగా పుట్టిన వాడు ఎక్కడ ఉన్నాడు? తూర్పు దిక్కున మేము ఆయన నక్షత్రము చూచి ఆయనను పూజింపవచ్చితమని చెప్పిరి. గమనించండి, ఇక్కడ చెప్పబడిన పదము ఆయన నక్షత్రము. ఆయన నక్షత్రం ఎక్కడ పుట్టిందంటే తూర్పు దిక్కున పుట్టింది. తూర్పు దిక్కున పుట్టిందంటే దానికి చరిత్ర ఉందండి. మనం దయచేసి ఆదికాండం 3వ అధ్యాయంలో పోతే అక్కడ మనకు దాని యొక్క చరిత్ర కనపడుతుంది. ఆదికాండం 3వ అధ్యాయం 23, 24 వచనాల్లో మాట రాయబడింది. ఇది ఆదికాండం అన్నిటికీ ప్రారంభం. ఇక్కడనే మానవ సృష్టి మొత్తం ఇక్కడనే ప్రారంభమైంది. ఆదిలో దేవుడు భూమి ఆకాశంలో చేసాను, తర్వాత ఆదామును చేశాడు, తర్వాత అవ్వను చేశాడు ఆదాముకు తోడుగా ఉండడానికి. కానీ వారిద్దరిని ఏదైనా తోటలో పెట్టడం జరిగింది. దేవుడు వారికి అన్ని చెట్ల పండ్లు తినమని చెప్పాడు. ఒక్క మంచి చెడ్డలు తెలివినిచ్చు వృక్షఫలం తప్ప అన్నీ తినమని చెప్పాడు. ఆ మంచి చెడ్డల తెలివినిచ్చు వృక్షఫలం తినమని మీరు నిశ్చయంగా చచ్చేద్దరని వారికి దేవుడు ఆజ్ఞాపించాడు. అయితే జరిగింది ఏంటంటే, ఆదామవ్వలు ఆ చెట్టు పండి తిన్నారు, తిని పాపం చేశారు. పాపం చేసిన తర్వాత మనం గమనిస్తాం ఆదికాండం 3వ అధ్యాయం 22వ వచనంలో, అప్పుడు దేవుడైన యెహోవా ఇదిగో మంచి చెడ్డలను ఎరుగునట్లు ఆదాము మనలో ఒకని వంటి వాడాయను, కాబట్టి అతడు ఒకవేళ తన చెయ్యి చాచి జీవవృక్ష ఫలమును కూడా తీసుకొని తిని నిరంతరము జీవించునేమో అని దేవుడైన యెహోవా అతడు ఏ నేల నుండి తీయబడనో దాన్ని సేదపరచుటకు ఏదైనా తోటలో నుండి అతన్ని పంపివేసెను. అప్పుడు ఆయన ఆదామును వెళ్ళగొట్టి ఏదైనా తోటకు తూర్పు దిక్కున కెరూబులను జీవవృక్షమునకు పో మార్గమును కాచుటకు ఇటు అటు తిరుగుతున్న ఖడ్గజ్వాలను నిలవబెట్టెను. ప్రియమైన స్నేహితులారా, గమనించండి, ఇక్కడ తూర్పు దిక్కు అని కనపడుతుంది. తూర్పు దిక్కున జ్ఞానులు నక్షత్రం చూసి వచ్చారు. అయితే మొదటగా ఏముందంటే తూర్పు దిక్కున ఇక్కడ ఖడ్గజ్వాల ఉంది. అంటే దేవుడు ఆదాము అవ్వలను ఏదైనా తోటల నుంచి వెళ్ళగొట్టాడు. ఎప్పుడు వెళ్ళగొట్టాడు? వారు పాపం చేసిన తర్వాత దేవుడు వెళ్ళగొట్టడం జరిగింది. మళ్ళీ వాళ్ళు తిరిగి రాకుండా ఉండడానికని ఖడ్గజ్వాల తూర్పు దిక్కున ఉంది. ఇప్పుడు ఆదాము వాళ్ళు తూర్పు దిక్కును చూసినట్లయితే వాళ్ళు ఖడ్గం చూస్తేనే, ఖడ్గము జ్వాల అంటే కత్తి, మరి మంట అగ్గి అంటే దహన బలికి సూచనగా ఉందన్నమాట. అంటే ఎవరైనా అక్కడ పోతే వాళ్ళు చంపబడతారు, ఇంకా పోవడానికి అవకాశం లేదు. అయినా ఆదాము అవ్వలను వెళ్ళగొట్టడంలో దేవుడు ఉద్దేశం ఏంటంటే, దేవుడు మర్యాదస్తుడు. దేవుడు ఆదాము అవ్వల్ని ఏదైనా తోటలోంచి బయటికి పంపక ముందు వాళ్ళకు ప్రాపర్గా డ్రెస్ ఇచ్చి పంపించాడు. చూస్తాం కదా మన 21వ వచనంలో, దేవుడైన యెహోవా ఆదామునకును అతని భార్యకును చర్మపు చొక్కాయిలను చేయించి వారికి తొడిగించాను. అంటే దాని అర్థం దేవుడు మర్యాదస్తుడు, అట్లనే బయటికి పంపలే. కానీ వాళ్ళని ఏదైనా తోట నుంచి వెళ్ళగొట్టి ఆ కంచె వేసినారు. ఆ కంచె ఖడ్గం జ్వాల, ఫ్లేమింగ్ స్వర్డ్ ఎటు అటు తిరుగుతూ ఉంది. అంటే ఎవరు పోయినా చంపబడతారు. అయితే దేవుడు మానవుని ఎంతగానో ప్రేమించినాడు, మానవుని తొలివేసినాడు. కానీ దేవుడు లోకం ఎంతో ప్రేమించినాడు కాక తన అద్వితీయ కుమారునిగా పుట్టిన వాడిని విశ్వాసం ఉంచి ప్రతి వాడును నశింపక నిత్యజీవం పొందినట్లు ఆయనను అనుగ్రహించను. ఇందాక జ్ఞానులు ఉన్నారు కదా, మేము ఆయన నక్షత్రం చూసి వచ్చామని. ఈ దినాల్లో ప్రతి ఇంటి మీద తారు వెలుగుతావడం మీరు చూసే ఉంటారు. సో ఆయన నక్షత్రం ఎందుకంటే, ఇప్పుడు దీనికి మనకు ఒక బలపరిచే వాక్యం ఒకటి ఉంది. సమూయేలు 2వ గ్రంథము 14వ అధ్యాయం 14వ వచనంలో ఒక మాట ఉంది. అది చూస్తే కానీ మీకు అర్థం కాదు. అది మనమందరము చనిపోతాం కదా, నేలను ఒలికిన మీదట మరలా ఎత్తలేని నీటి వలె ఉన్నాము. దేవుడు ప్రాణం తీయక తోలివేయబడిన వాడు తనకు దురస్తుడు కాక ఉండుటకు సాధనములు కల్పించున్నాడు. గమనించండి, మనం ఆదికాండం 3వ అధ్యాయంలో చూసాము, ఆదాము అవ్వలను దేవుడు వెళ్ళగొట్టాడు, తోలివేశాడు. అయితే ఇక్కడ రాయబడింది ఆయన దేవుడు ప్రేమగలవాడు, మళ్ళా మానవుని తిరిగి రాడు. ఏమన్నండి, ప్రాణం తీయక తోలివేయబడిన వాడు తనకు దూరస్తుడు కాక ఉండుటకు సాధనము కల్పించున్నాడు. ఆ సాధనమే తన కుమారుడైన క్రీస్తు యేసును ఈ లోకానికి ఆయన పంపించాడు. ఆయన వచ్చి ఏం చేశాడు, ఆ కంచె ఉందే ఏదైనా తోటలో తూర్పు దిక్కున,
ఆ కంచెను కొట్టివేశాడు. ప్రసంగి గ్రంథం 10వ అధ్యాయం 8వ వచనంలో కంచె కొట్టు వాణిని పాము కరచును అనే మాట ఉన్నది, మీరు తర్వాత చూసుకోవచ్చు. సో ఆ కంచె కొట్టివేసింది ఎవరంటే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు లోకానికి వచ్చాడు. ఇది శుభవార్త. ఇప్పుడు చూడండి, కంచె లేదు. ఇప్పుడు ఆయన యేసుక్రీస్తు వచ్చాడు, ఆ కంచె కొట్టేశాడు. నౌ ఈజ్ ఇన్వైటింగ్ ఎవ్రీబడి కమ్ బ్యాక్. కీర్తన 90లో మాట ఉంది, అది నేను చూపిస్తాను. 93వ వచనంలో మాట అందరికి తెలిసిందేది. నరులారా తిరిగి రండని సెలవిచ్చుచున్నావు. ఈ మాట చాలా మటుకు చాలాసార్లు తప్పుగా వాడేది ఏంటంటే భూస్థాపన కార్యక్రమంలో వాడుతుంటారు. అది కాదు, సరికాదు అది. ఈ తిరిగి రమ్మనేది ఎక్కడికి? ఇప్పుడు వెళ్ళగొట్టినోడిని మళ్ళా తిరిగి రమ్మంటాడు ఇంటికి. క్రిస్మస్ సమయంలో దేవదూత వచ్చి చెప్పాడు, ఇది సమస్త భూజనులకు గొప్ప శుభవార్త. ఏంది? తిరిగి రాండి అని. ఇప్పుడు ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళగొట్టబడిన ఎవరు? ఆదామవ్వలు ఇంట్లోంచి వెళ్ళగొట్టబడ్డారు. వాళ్ళకి అనుకుందాం, ఇంట్లోంచి ఎవరైనా ఒక వ్యక్తిని వెళ్ళగొట్టిన తర్వాత వాడు బస్ స్టాండ్లో ఎక్కడో ఉంటాడు అంటే వాని దగ్గర పోయి అరే ఇండియా పాకిస్తాన్ మీద గెలిచింది శుభవార్త అంటే వానికి ఏం ఎక్కదు. అది ఇంకా వేరే ఏం మంచి వార్తలు చెప్పినా ఏం ఎక్కదు. వానికి కావాల్సిన శుభవార్త ఏంటంటే అరే నిన్ను మళ్ళీ ఇంటికి రమ్మంటున్నారు రండి అని పిలిచినంటే అది శుభవార్త. ఈరోజు మానవాళి మొత్తము వెళ్ళగొట్టబడ్డారు. ఆదాము అవ్వలు ఏదైనా తోటలో దేవుని సన్నిధి నుంచి బయటికి వెళ్ళగొట్టబడ్డారు. వాళ్ళ నుంచి వచ్చిన మనందరము వెళ్ళగొట్టబడిన వారమే, తోలివేయబడిన వారము. అయితే ఇప్పుడు దేవుడు మనల్ని ప్రేమిస్తున్నాడు, మళ్ళీ ఆయన సన్నిధికి తిరిగి రమ్మని చెప్తున్నాడు. నరులరా తిరిగి రండి, ఎందుకంటే ఆ కంచె లేదు, కంచె యేసులో కొట్టేసినాడు. అందుకని తూర్పు దిక్కునే రోజు ఖడ్గజ్వాల లేదు, నక్షత్రం ఉంది. మనం చూసాం కదా, తూర్పు దేశపు జ్ఞానులు నక్షత్రం చూసి ఆయన్ని పూజించడానికి ఆయన ఎంతో దూరం నుంచి వాళ్ళు వచ్చారు. ఆ నక్షత్రం చూసినప్పుడు వాళ్ళకి ఎంతో ఆనందం కలిగిందని చూస్తున్నాం. కనుక ప్రియమైన వాళ్ళ ఈరోజు ప్రతి మానవుడు లోకం నుంచి వెళ్ళగొట్టబడ్డాడు. ఆదాము అవ్వల నుంచి వచ్చిన అందరూ దేవుడి సన్నిధి భాగ్యం లేదు మనకి. మనం వెళ్ళగొట్టబడ్డాము, తిరిగి పోవడానికి లేదు. ఎందుకంటే మనం ఆజ్ఞాతిక్రమమైన పాపం అని వాక్యంలో రాయబడింది. సో అలాగున ఆదాము అవ్వలు పాపం చేయగా వారి నుంచి మనందరికీ సంక్రమించింది. మనమంతా వెళ్ళగొట్టబడిన వారమే. మనం తిరిగి ఇక్కడ రాయబడిన మాట ఏంటంటే సమూయేలు 2వ గ్రంథము 14వ అధ్యాయం 14వ వచనంలో తోలివేయబడిన వాడు దూరస్తుడు కాకుండా ఆయన సాధనం కల్పించుతున్నాడు అన్న. దేవుడు ఎంత మంచివాడు అన్న, దేవుడు ప్రేమగలవాడు. అందుకని తన కుమారుడైన క్రీస్తు యేసుని లోకానికి పంపగా ఆయన ఈ కంచె కొట్టేసినాడు. ఇప్పుడు కంచె లేదు, ఖడ్గ జ్వాల లేదు, నక్షత్రం ఉంది. నక్షత్రం ఈజ్ ఇన్వైటింగ్, మనల్ని ఆహ్వానిస్తున్నది. ఎంత ఆహ్లాదకరం కదా. నక్షత్రం చూసి ఎవరు భయపడరు. ఖడ్గము జ్వాల చూస్తే ఎవరైనా భయపడతారు. ఖడ్గము జ్వాల అంటే అది దహన బలికి సూచనగా ఉంది. మొదట చంపబడతారు, తర్వాత వాళ్ళు దహించబడతారు. అలాగున అబ్రాహామును అడిగాడు దేవుడు, నీకొక్కడైన కుమారుడైన ఇస్సాకును దహన బలిగా అర్పించమని చెప్పాడు. అయితే అబ్రాహాము దానికేం వెనుకంజ వేయలేదు, సిద్ధపడ్డాడు, కత్తి ఎత్తాడు. అయితే దేవుడు ఆపేశాడు. దానికి బలి కావాల్సింది అబ్రాహాం కుమారుడు కాదు, దేవుడు తన కుమారుడినే శిలువలో బలి ఇచ్చినాడు. ఆయన దహన బలిగా మనందరి పాపాల కొరకు ఆయన బలి అయిపోయినాడు. ఇప్పుడు కంచె లేదు, ఆయన తిరిగి రమ్మంటున్నాడు. దేవుని సన్నిధికి నరులలా తిరిగి రండి అని ఆయన సెలవిస్తున్నాడు. కనుక ప్రియమైన స్నేహితుడు, నాకు తెలియదు నువ్వు ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో దిగజారిపోయి మరి నిరాశ నిస్పృహలో ఉండొచ్చు. అయితే ఇప్పుడు ఆయన నిన్ను తిరిగి రమ్మంటున్నాడు. ఆయన ఎదురుకొస్తే ఆయన దేవుడు క్షమిస్తాడు. క్షమించి ఆయన సన్నిధి నేను తీసుకునేదానికి ఆయనకి ఇష్టపడుతున్నాడు. నరులరా తిరిగి రండని సెలవిచ్చున్నాడు. గమనించండి, మన మత్తయి సువార్త మళ్ళా 1వ అధ్యాయంలో జ్ఞానులు ఏం చేశారంటే వాళ్ళు పోయి హెరోదుని సంప్రదించినారు. నిజానికి హెరోదు దగ్గరికి పోల్సిన అవసరం లే. వాళ్ళ తూర్పు దేశం నుంచి వాళ్ళు ఎవరు నడిపించారు? నక్షత్రం నడిపించింది. నక్షత్రము వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు యూదా దేశంకి వచ్చేసారు. వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ మానవుని తెలివి, ఇక్కడ లోక జ్ఞానం బయటపడుతుంది. అంటే రాజు పుట్టినాడంటే రాజు రాజభవనంలోనే పుట్టాడు కదా, అయితే మనం రాజు దగ్గరికి పోదామని వాళ్ళు అలా ఆలోచన చేశారు. అది సరికాదు. అందుకనే అయితే హేరోదు ఏమన్నాడు, కుట్రపడి కపటంగా ఏమన్నాడు, మీరు వెళ్ళి ఆ శిశువు విషయమే జాగ్రత్తగా విచారించి తెలుసుకునగానే నేను వచ్చి ఆయనను పూజించినట్టు నాకు వర్తమానం తిండని వారిని చెప్పి వారిని బెత్లెహేమునకు పంపాను. వారు రాజు మాట వినిపోతుండగా తూర్పు దేశంలో వారు చూచిన నక్షత్రము ఆ శిశువు ఉండిన చోటికి మీదుగా వచ్చి నిలిచి వరకు వారు ముందుగా నడిచాను. వారు ఆ నక్షత్రం చూచి అత్యానందభరితులై ఇంటిలోనికి వచ్చి తల్లి అయిన మరియను ఆ శిశువును చూచి
సాగిలపడి ఆయనను పూజించి తమ పెట్టెలు విప్పి బంగారంను సాంబ్రాణిని బోలంను కానుకలుగా ఆయనకు సమర్పించింది. ప్రియమైన స్నేహితులారా గమనించండి, మొట్టమొదటి ఆరాధన ద ఫస్ట్ క్రిస్మస్ ఇక్కడ జరిగింది. క్రీస్తును వారు ఆరాధించారు. ఇక్కడ గమనించండి కేర్ఫుల్గా, మరియను ఆరాధించలేదు వాళ్ళు, ఆయన తల్లి అయిన మరియను చూచారు. కానీ ఆ శిశువును చూచి సాగిలపడి ఆయనను పూజించి, దట్స్ ఫస్ట్ క్రిస్మస్ ఇక్కడ జరిగినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం. తమ పెట్టెలు విప్పి వారు కానుకలు సమర్పించినారు. చూడండి, మొదటి ఆరాధన క్రమం ఇక్కడ జరుగుతుంది. ఆరాధన తర్వాత కానుక ఇవ్వడం జరిగింది. అంతేకాదు, ఆరాధన తర్వాత మనకు సందేశం అన్ని సంఘాలలో ఇది నడుస్తుంది. వాళ్ళకు కూడా దేవుని హెచ్చరిక మనకు వచ్చినట్లుగా చూడండి. తరువాత హేరోదు వద్దకు వెళ్ళవద్దని స్వప్నమందు దేవుని చేత బోధింపబడిన వారై వారు మరి ఒక మార్గమున తమ దేశమునకు తిరిగి వెళ్ళిది. ఇది చాలా చక్కని మాట అండి. వాళ్ళు తూర్పు దేశం నుంచి వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు ఆ బెత్లెహేం వచ్చారు. రాజు దగ్గర అనవసరంగా పోయారు. రాజు దగ్గర పోల్చిన అది లోక జ్ఞానం. రాజు అంటే రాజభవనంలో పుడతాడని వాళ్ళ లెక్కాచారం. తప్పు, అది కాదు. అంతే, దేవుడు వాళ్ళ పట్ల కృప చూపించి సరైన మార్గం వారికి చూపించినప్పుడు వారికి హెచ్చరిక దొరికింది. ఎప్పుడు? ఆరాధన కానుక వేసిన తర్వాత వాళ్ళకి దేవుని దగ్గర నుంచి బోధించబడిన వారై మరి ఒక మార్గమున, అంటే వాళ్ళ దేశాన్ని పోవడానికి మళ్ళా బెత్లెహేం గుండా వచ్చినట్లయితే రాజు వాళ్ళు చంపేస్తాడు కదా. అనేక సార్లు మనకు ఇంకా మార్గం లేదే అనిపిస్తుంది. కానీ గాడ్ కెన్ మేక్ ఎ వే ఎనీవేర్, ఎక్కడైనా ఆయన చేయగలడు. నో అదర్ వే. మన జీవితంలో అట్లే ఎన్నో ఇరుకులు ఇబ్బందుల్లో మనం పోయినప్పుడు ఇంకా నో అదర్ వే అన్నట్లు అనిపిస్తుంది మనకి. అయితే అదే సమయంలో ఇక్కడ మరి ఒక మార్గమున అనే మాట నాకు చాలా హృదయం తాకిందండి. మరి ఒక మార్గం, వేరొక దారి ఉంటుంది. స్నేహితుడా, ఎలాంటి చిక్కుపడి ఉన్నాము, ఇంకా పరిస్థితి ఏం లేదు అని నిరాశపడే అవసరం లేదే లేదు. గాడ్ కెన్ మేక్ ఎ వే. పాత అప్పుడు ఇశ్రాయేలీలో ఐగుప్తులో మరి ఆ ఫరో కింద ఇరక్కపోయినప్పుడు చెరలో ఉన్నప్పుడు ఎర్ర సముద్రం ముందుంది, వెనకాల సైనికులు ఉన్నారు. ఇంకా వేరే వే, ఇంకా మార్గం ఎక్కడ? అయితే వేరొక మార్గం, అంటే వేరొక మార్గం ఎక్కడుంది? సముద్రంలోని మార్గం ఆయన సృష్టించినాడు. దేవుడు ఏమైనా చేయగలడు. ఆయన సముద్రంలోని మార్గము వాళ్ళకి తెరచాడు, మార్గం తెరచాడు. 6 నెలలు నడిచి వెళ్ళిపోయారు. కనుక ప్రేమైన స్నేహితులారా, మీరు పోయే పరిస్థితులు ఎలాంటివో నాకు తెలియదు. మీరు చిక్కుల్లో, ఇరుకుల్లో, ఇబ్బందుల్లో, ఆర్థికంగా అనేకమైన ఇబ్బందులు కూడా వెళ్తుండొచ్చు. నో అదర్ వే అని అనిపిస్తుంది. అదే సమయంలో దేవుడు వేరొక మార్గం, మరి ఒక మార్గం వాళ్ళకి చూపించినట్లుగా ఉంది. సో ప్రేమైన వాళ్ళరా, ఇక్కడ మొదటి ఆరాధన క్రిస్మస్, మొట్టమొదటి క్రిస్మస్ ఇక్కడ జరుగుతున్నది. వారు ఆయనను చిన్న బాలుడు, ఆయన చిన్న శిశువును ఆయన వారు దేవాది దేవుడు నరావతారం ఎత్తి వచ్చిన సన్నివేశం అది. ఇక్కడ ఆరాధన జరుగుతుందండి. క్రిస్మస్, ఫస్ట్ క్రిస్మస్ ఇక్కడ జరిగింది. సో ప్రేమైన స్నేహితులారా, మనం ఆయన ఆరాధించడం చాలా ప్రాముఖ్యమైన విషయం. ఆరాధన భాగం, తర్వాత కానుక భాగం అక్కడ ఉన్నది. అంతేకాదు, మరొకటి ఏంటంటే, ఇంకా వెళ్ళగొట్టబడిన వారి కొరకు సందేశం ఏంటంటే, ఈరోజు మానవులు దేవుడి సన్నిధి నుంచి బయటికి తోలవేయబడ్డారు. అయితే వారికి దేవుడు తిరిగి అవకాశం ఇస్తున్నాడు. నరులారా తిరిగి రాండి అంటున్నాడు. ఇది ఇంకా రక్షణ లేని వారికి, యేసుప్రభువా పాపిని నన్ను కరుణించు, నన్ను బిడ్డగా చేసుకొని ఆయన దగ్గరకు వచ్చినట్లయితే ఆయన నీ పాపాలు క్షమించి మరి ఆయన సన్నిధికి ఆహ్వానం ఇస్తున్నాడు. కంచె లేదు, మరణం లేదు, చావు లేదు. అయితే ఇప్పుడు ఆ పిలుపుకు లోబడితే నీకు దీవెన. దేవుని సన్నిధికి రావాలని, యేసుక్రీస్తు వారిని మీ సొంత రక్షణగా అంగీకరించి దీవించబడాలని మేము కోరుతున్నాము. అంతేకాదు, మా కార్యక్రమంలో చూసినట్లు మరి జమ్మ అనే ట్రైబల్ అమ్మాయికి మేము సోలార్ కాంతిని ఇచ్చాము, లైట్ని ఇచ్చాము. అట్లా అనేక మంది కాంతి లేక నలిగిపోతున్నారు. వారికి మీరు సహాయపడాలంటే మీరు మమ్మల్ని సంప్రదించవచ్చు. కింద చెప్పబడిన నంబర్లకు మీరు మాట్లాడండి. మీరు కూడా ఈ సేవలో భాగం కావాలని, ఎలా కావాలంటే మాతో మాట్లాడండి. మీ తరపున మేము ఇంకా కాంతి లేని పల్లెలు ఇంకా 10 మిలియన్ల పైన ప్రజలకు కాంతి లేదు. వారికి కాంతి ఇవ్వడానికి మేము సిద్ధపడి ఉన్నాము. మీరు దీంట్లో ఈ సేవలో భాగం పుచ్చుకోవాలంటే యు ఆర్ వెల్కమ్. మీరు మాతో మాట్లాడండి. మీరు విరాళాలు పంపించవచ్చు. మీ తరపున మేము పిల్లల్లో వాళ్ళకి సోలార్ కాంతిలో వాళ్ళకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది అన్నమాట.
సో ఈ సందేశం యొక్క సారాంశం, ఈ పాట కూడా ఉన్నది కదా, తూర్పు దుక్కు చుక్క పుట్టే మేరమ్మ, ఆ పాట చాలా బాగా అనిపిస్తుంది నాకు. అంటే ఆ ఖడ్గజ్వాల బదులు నక్షత్రం కనపడితే ఎంత ఆనందం వాళ్ళకి. ఖడ్గం అంటే చావు, మరి జ్వాల మంట దహించేది, అది లేదు. ఇప్పుడు ఆహ్లాదకరమైన నక్షత్రం కనపడుతుంది. ఈ సీజన్లో నక్షత్రాలు అనేకం చూస్తుంటారు. ఆ జ్ఞానులు అన్నారు, ఆయన నక్షత్రం చూచి మేము వచ్చాము. జీసస్ క్రైస్ట్ ఈజ్ ద ట్రూ స్టార్. ఆయన నమ్ముకుంటే మీకు పరలోకం దొరుకుతుంది, పాప క్షమాపణ దొరుకుతుంది, దేవుని సన్నిధికి మీరు తిరిగి రాగలరు. ఆయన సన్నిధికి తిరిగి రావాలని, ఆయన సన్నిధిలో నిత్య సుఖములు ఉన్నాయి ఆనందించాలని మా హృదయపూర్వకమైన ఆశ. దేవుడు మేము దీవించుగాక. మనం ప్రార్థన చేసుకుందామండి. కృపగల మా ప్రియ పరలోక తండ్రి, మీ పాదాలకు వందనాలు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాం నాయన. మరి ఈ సీజన్లోనైనా ప్రపంచమంతానైనా మీ ప్రియ కుమారుడైన క్రీస్తు యేసు లోకానికి వచ్చిన సంఘటన జ్ఞాపకం చేసుకుంటుండగా, మరి ఈ సమయంలో మా గాస్పల్ టీవీ ప్రేక్షకులు దీవించమని వచ్చినాం తండ్రి. మరి మొట్టమొదటి మానవుడు ఆదామవ్వలు పాపం చేసి మీ సన్నిధిలోంచి వెళ్ళగొట్టబడ్డారు. అయితే వెళ్ళగొట్టబడిన మానవుని ప్రాణం తీయక వెళ్ళగొట్టారు. మళ్ళా తిరిగి రమ్మని చేయడానికి మీకు సాధనం కల్పించారు. దాన్ని కోరికే మీ ప్రియకుమారుడైన క్రీస్తు యేసుని లోకానికి రక్త మాంసంలో పాలువాడుగా చేసి పంపారు. ఆ ప్రియుడు మామూలే జీవించిన మాలాగా ఎన్నడూ పాపం చేయలేదు. ఆయన మా నిమిత్తమే ఆయన కంచె కొట్టాడు, ఖడ్గజ్వాల కొట్టివేశాడు. మరి ఉగ్రత యావత్తు ఆయన మీద పడగా ఆయన మౌనంగా భరించి మాకు రక్షణ సిద్ధపరిచినాడు. ఈరోజు ఆ కంచె తీసివేసినాడు. నరులారా తిరిగి రండి అని మాకు ఆహ్వానం ఇచ్చారు. ఎంతో వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం, స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాం నాయన. నరులారా తిరిగి రండి అని మీరు మా ప్రేమపూర్వకంగా పిలుస్తున్న విధానం బట్టి మీకు వందనాలు చెల్లిస్తూ, మరి ఈ కార్యక్రమంలో చూస్తున్న ఎంతమంది ఉన్నారో ఇంకా తిరిగి రాని వారు ఉంటే వారితో మీరు మాట్లాడమని, వారిని తిరిగి మీ సన్నిధికి తీసుకురమ్మని వేడుకొచ్చినాం తండ్రి. వారు తమ పాపాలు ఒప్పుకొని మిమ్మల్ని తమ సొంత రక్షణగా అంగీకరించి ధన్యులుగా చేయమని వేడుకొంచు. ఈ కొద్ది ప్రార్థన మా ప్రభువు రక్షకుడైన క్రీస్తు యేసు పుణ్యనామను బట్టి ప్రార్థించి వేడుకొంచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. గాస్పల్ టీవీ ప్రేక్షకులారా, నేను ఈ మధ్య ఇటీవల ఒక పుస్తకం రాయడం జరిగింది. అది విడుదల కూడా అయ్యింది. ఆ పుస్తకం పేరు గాడ్ వర్సెస్ గాడ్. మొదటి జీ క్యాపిటల్ ఉంది, రెండవది స్మాల్ జీ ఉంది. మొదటిది ఏకైక దేవుడు, రెండవది స్మాల్ జీ స్మాల్ గాడ్ ఉంది, అది గాడ్ ఆఫ్ దిస్ వరల్డ్. 2 Corinthians 4:4 యుగ సంబంధమైన దేవత అని ఉంటుంది. అది ఇంగ్లీష్లో గాడ్ ఆఫ్ దిస్ వరల్డ్ అని ఉంటుంది, కానీ జీ స్మాల్ ఉంటుంది. అంటే ఈ సైతానుడు దేవుని దగ్గర ఒకప్పుడు దూతగా ఉండినాడు. మరి దేవుని మీద తిరుగుబాటు చేసి దేవుని కంటే సమానంగా చేసుకోవాలని తన సింహాసనాన్ని హెచ్చుకున్నప్పుడు దేవుడు అతని దూతలందరినీ కింద పడదోసినాడు. వారు భూమి మీద పడి భూమి మీద నానా అల్లకల్లోలం సృష్టిస్తున్నారు. ఈ రోజులు భూమి మీద జరిగే అల్లకల్లోలం కారణం సైతానుడే, లూసిఫర్. అందరు తెలిసి తెలియక సైతాన్ పని చేస్తున్నామని అంటారు. అదే ఆ విషయాలు ఈ పుస్తకంలో తేటగా రాయడం జరిగింది. అంతేకాదు, దేవుడు మానవుని ఎంతగానో ప్రేమించినాడో, ఈ అపవాది అనే సైతానుడు అనేవాడు మానవులందరి కళ్ళు కప్పేసి నిత్య నాశనానికి లాక్కొని పోవడాన్ని వాడు ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. అయితే దేవుడు తన ప్రేమను వెల్లడిపరిచినట్టు తన కుమారుడైన క్రీస్తు యేసుని లోకానికి పంపించి మానవుల్ని సాతాను బంధకాల నుంచి విడిపించడానికి ఆయన ఒక సాధనం, ఒక సువిధ, ఒక ఏర్పాటు చేశాడు. సో ఆ విషయాలన్నీ పుస్తకంలో రాయబడ్డాయి. మీరు ఈ పుస్తకము మన ఆల్మోస్ట్ అన్ని బుక్ షాపులలో దొరకచ్చు. లేదంటే మీరు నాతో సంప్రదించండి, నేను మీకు కొరియర్ చేస్తాను. ఫోన్ నెంబర్ కింద డిస్ప్లే అవుతుంది, దాని ప్రకారం మాట్లాడండి, మేము మీకు కొరియర్ చేస్తాము. థ్యాంక్ యూ. వందనాలు ప్రభునామమున. Not a scream, but